For the final Premier League game of what has been a very eventful Saturday. It's been quite eventful here at the Etihad. We have had involved against Leicester. Well, yes, he's on the bench. I think he has let himself down of late. I understand the disappointment days to 2 weeks, and he has to put it right between now and the end of the season. Well, Pep Guardiola's side come into this back, and 17-year-old Phil Foden returns from injury. He picked up against Leicester in the League Cup quarter-final years ago. Riyad Mahrez back in the fold and back on the bench today. Typical Premier League centre-forward today in Jamie Vardy, the Highland City play. Can he cause the problems? Bernardo Silva. De Bruyne, what a delight of a ball that is! And no surprise that Raheem Sterling is on the end of it. Well, pilloried for his miss last week. He made no mistake there, Raheem Sterling. Just 2 minutes on the clock, and Manchester City have hit the front. Well, no surprise where the assist comes from. It starts on wide here with Silva. He seems to just stop the game. The stadium stops still. De Bruyne's got too much space there on the edge of the box. There's no better cross of a ball in Wales football, not offside. And the man who was slaughtered at times last week. But you can't then leave Kevin De Bruyne. If you go with Kevin De Bruyne, Silva's 1v1. And as I said on commentary, there's no better. Too high for Diabate. Chilwell's here though for Leicester. Back into the mix and behind for a Leicester City corner. Well, started with some really good football interplay from Leicester City. Short, sharp interchange. Morcal Brighton comes on that outside from wing back. Mendy, Vardy might be able to make something of this. He's away from Gundogan. Still going, Jamie Vardy! A master at making something out of very little. Jamie Vardy scores for the fourth successive Premier League game. Game on at the Etihad, 1-1. Well, Leicester countered the counter. They won it, and I said before the game that matchup between Jamie Vardy and Laporte. This is the first head-to-head. Yes, it's very difficult with a man of that pace, but fantastic from Vardy. Just takes it from one side, and Laporte can't get that leg across. 1v1. He won't know him as well as other City defenders, and how often do we see that? A ball going through the legs of the defender, slight deflection, but against Leicester. And the fact the problems he's caused. See the fact City's team's cut in half. They went to counter, thought they were going to get the second goal, left this space. And that man, Jamie Vardy. You were really confident, knowing Jamie Vardy, as we do, one-on-one with a defender there, he could get half. Up against Fuchs, who thought about diving in. Bernardo Silva fizzes it across the face of goal. As soon as Fuchs stuck his leg out, you thought penalty. So this one I'm talking about, when you leave a man 1v1. Michael gets good distance on it. Fernandinho. Not dissimilar to the punch-out that Wanyama rattled in past Liverpool last week, but City couldn't execute a similar outcome. Must have been a lot of the joys coming down this right. There's a gap in behind Albrighton here that Manchester City look to exploit, and Kevin De Bruyne drawing an excellent low save from Kasper Schmeichel. Well, he's caused problems on the right side with an assist, almost scores from that left side. That's the big problem with Kevin De Bruyne. With two that day, he's still out injured. Down goes Raheem Sterling, nothing given there, the referee. Well, here's the one City can play for him, Raheem Sterling. He's just in the box. No, there's nothing there. That's not a penalty. He may feel a slight contact on his ankle. There's a slight challenge there. I think the ball gets away from also. And you see the referee's in a great angle, great position. Just for Sterling's opener, stands over this one. Awkward for Schmeichel, bounced just in front of him, but he did well with it. I said there's no one better than Wales football. De Bruyne. Got it through for Raheem Sterling, who goes round Schmeichel but can't find the target. Kasper Schmeichel puts the brakes on. He thinks there's a chance of a penalty. I think it's clever by the goalkeeper, a great block. Turning, scoring and making it Manchester City 1, Leicester 1 at half-time.
разрезающий на Де Брюйне. Собственно, мне кажется, он уже в конце тайма освоился окончательно. Что касается Лестера, замена есть. Место у Брайтона. Разберемся. Непременно разберемся. Пока же давайте о составах команд. И какие-то еще обсуждения. Де Брюйне. Стерлинг возвращает передачи, мяч на Де Брюйне. Опасно. И как же Магуайр убирает ногу. Ну как он убирает ногу? Мяч летел прямо к 15-му номеру, к защитнику Лестера. И так легко он отдает мяч Серхио Агуэро, которому уже ничего не стоит сейчас весь свой неудачный первый тайм забыть и перекрыть забитым мячом. Ужасная игра Лестера в обороне. Ну Абсолютно вот он уже бежал к этому мячу. Действие защитника Лестера. Бежал Магуайр к мячу. Он успевал. Он даже... Да не надо было тянуться в подкате. Никак. Он успевал выбить этот мяч. Почему никто не подсказал, что за спиной Серхио Агуэро он хотел проводить мяч за лицевую линию или что? Почему Магуайр не коснулся мяча сейчас? Вот он не добегает. Да, Магуайр ошибается. Магуайр просто бросил себе на ход. Фернандиньо. Вторая волна. Рахим Стерлинг убирает мяч под правую. Но слишком далеко пошел. Взять игру на себя. И будь то опорный полузащитник, который обычно находится в тени, он тоже с мячом работает очень здорово. Ну а здесь Стерлинг решил пропахать всю штрафную площадь поперек. Такое впечатление. Подальше. Пусть он его Фернандиньо, но далеко от штрафной площади. А теперь уже недалеко. Теперь уже внутри. Серхио Агуэро 2-0. 3-1. 2-0 во втором тайме. Да, 2-0 во втором тайме. Или 2-0, если брать Агуэро, который играет против Лестера. Это его второй мяч в этом матче. Ну и Манчестер Сити прекрасно действует с точки зрения прессинга. Вот здесь, заметьте, Каспер Шмейхель. Да нет, мне кажется, ничего криминального в этом выносе Шмейхеля-то и не было. Просто полевые футболисты должны были среагировать соответствующим образом. Магуайр за спиной держит Рахима Серхио Агуэро. Да, никто из его партнеров тоже не выдвигается на десятку Манчестер Сити. А Агуэро дальше при травме может сделать все еще хуже для Лестера в этот вечер. Наблюдаем мы забитыми мячами Агуэро. Первый, это второй. Ну все в стиле настоящего центра в пользу Ман-Сити. Еще и перехват мяча. Рахим Стерлинг на левом фланге. Прострел. И здесь удар блокирует Гюндоган, защитник Лестера. По-моему, это был Магуайр, если не ошибаюсь. Да, опять Лестер попал под прессинг. Опять Каспер Шмейхель играет на правый фланг, пытаясь вывести мяч, территориальное преимущество и игровое. Да, то есть оставит больше зон за спиной. Подача пока от Аменди в дальний угол метит. Мне кажется, слишком самоуверенно разводил руки на Шмейхель. Показывает, что ситуацию он контролирует. Попади мяч в дальний угол. Это было весьма вероятно. Ну и смотрим на футболистов Лестера. Они упал и мяч потерял. Морес легко обыграл Фернандиньо. Морес набирает скорость. Гюндоган фалит. Гюндоган. Это желтая карточка. Это желтая карточка. Если бы не этот фол, то, конечно, Морес своей легкостью, конечно, просто разрывал оборону и линию хавбеков Ман-Сити. Это оправданная желтая карточка, надо сказать, потому что у Мореза были все шансы. Лапорт здесь и поскользнулся. Возможно, там тоже было касание, да, был фол. Но вот Морес пытался устоять до конца, потому что понимал, его позиция с мячом была бы выгоднее, чем... Ой, Шмейхель! Хет-трик! Серхио Агуэро 4-1! Вот, наверное, на этом уже точно все, потому что шансов у Лестера не остается. Ну а Каспер Шмейхель сколько угодно может качать головой и разочарованно смотреть на партнеров, но это его ошибка. Магуайр своей походкой сделал пас на Шмейхеля, ну а Шмейхель, ну, это слишком самонадеянно вот так играть, тем более против Манчестер Сити. Грубейшая ошибка голкипера Лестера. Агуэро получает мяч и очень легко, искусно переигрывает голкипера. Против Арсенала у него 1 марта. А до этого надо будет 2 раза сыграть с Базелем, сыграть финал Кубка Лиги с Арсеналом тем же самым на Уэмбли. И еще в Кубке Англии тоже пройти следующую стадию. Лапорт против Джейми Варди. И игровая фаза их противостояния в первом тайме закончилась голом нападающего Лестера. Ну а теперь уже дуэль взглядов. И, судя по всему, не только. Потому что по желтой карточке получает тот и другой.
площади соперника. Человек, у которого при любом счете, естественно, глаза будут гореть. Агуэро, гол! Ух ты, гол! Агуэро! Покер! Четвертый мяч, ну и самый красивый гол сегодняшнего вечера. Я даже расстроен, что он не празднует так красиво, как забивает сейчас. 4 гола, можно было что-то изобразить. Как стоя забил, так стоя и отпраздновал. Получил мяч, но разбег в 2-3 шага. И вот он. Могучий удар Агуэро. Мне кажется, на Каспера Шмейхеля просто эффект неожиданности так подействовал. Это вопрос не в сложности удара, не в какой-то траектории мяча там сумасшедшей и так далее.